الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ قرآن پاک میں ایک لفظ ہے توکل۔ توکل کہتے ہیں اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا، اللہ کے اوپر یقین کرنا، اور اس کے کچھ قسمیں ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ توکل کی حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے وہ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اور احادیث میں جو توکل کہا گیا ہے اس کی حقیقت کو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ اگر توکل کی حقیقت کو ہم لوگ نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم اللہ کے اوپر کیسے توکل کر سکیں گے؟ کیونکہ جب تک ہمیں اللہ کے اوپر توکل، اس کی حقیقت کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے توکل کے تعلق سے مختصر جو آپ کو سمجھ میں آ سکے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ توکل کی دو قسمیں ہیں، توکل علماً، توکل عملاً۔ یعنی علماً یعنی جاننے کے لین سے یہ عقیدہ رکھے کہ ہر کام اس کا مدبر حقیقی یعنی حقیقی پلاننگ کرنے والا اور متصرف حقیقی یعنی حقیقی طور سے وہ کام کو کرانے والا وہ اللہ تعالی شانہ ہی ہے۔ علم کے اعتبار سے ہم اس کو یقین کرنا ہے کہ مدبر حقیقی طور سے پلاننگ کرنے والا کسی بھی کام کو اور اس کام کو انجام دینے والا وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اس کا عقیدہ جو ہے ہمیں رکھنا ہے، اس کا علم ہمیں ہونا ہے۔ دوسری جو چیز ہے توکل عملاً، عمل کے لین سے جتنے بھی اسباب ہوتے ہیں سب کو ترک کر دینا، اسے عملی طور سے توکل کہا جاتا ہے۔ اب جو اسباب ہوتے ہیں جس کو ہمیں ترک کرنے کا توکل میں بتایا گیا ہے، یہ اسباب دو قسم کے ہیں، اسباب دینیہ، اسباب دنیاویہ۔ یعنی دینی اسباب، مثال کے طور پر حج کو جانا ہے تو حج کو جانے کے واسطے پاسپورٹ ہونا ضروری ہے ملک کے قانون کے اعتبار سے، اور اس کے پاس پیسہ بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں سبب ہیں، دینی سبب ہیں، کیونکہ حج جو ہے ایک فریضہ ہے۔ ایک فریضے کو ادا کرنے کے لیے پاسپورٹ بھی ضروری ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی مالدار اللہ پر بھروسہ کر کے اگر پاسپورٹ نہیں بنایا، مناسب مقدار سے اس کام کے لیے پیسے کو اکٹھا بھی نہیں کیا تو وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ حج فرض ہے تو اس کو پاسپورٹ بنانا، اس کے مناسب جو ہے اس کا انتظام کرنا وہ بھی فرض ہے۔ یہ ہے اسباب دینیہ کی مثال۔ دوسری چیز ہے اسباب دنیاویہ، یعنی ان اسباب کو اختیار کرنے سے اسباب دنیاویہ یہ جو ہے تین قسم کے ہیں۔ یعنی اس میں سے پہلا اسباب وہمیہ، یعنی ایسا سبب جس کو حاصل کرنے سے اس کا فائدہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جن لوگوں کو حرص طمع دل میں ہوتی ہے تو وہ لوگ جو ہے صرف حرص اور طمع خواہش کو دل میں رکھتے ہیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ صرف چاہت سے
एक वहम से ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, इस तरह जो है कुछ करे बगैर तवक्कुल करना ये सही नहीं है। दूसरी चीज जो है असबाब यकीनिया, आमतौर से आदतन उस सबब को इख्तियार करने से नफा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर भूख लगी तो भूख मिटाने के लिए खाना पीना ये सबब हैं, उसका नतीजा भूख मिट जाती है। तो ऐसे चीजों को इख्तियार करना जरूरी है। अगर कोई तवक्कुल करके खाना पीना छोड़ दे, ये सही नहीं है, ये सुन्नत के खिलाफ है, क्योंकि ये सबब जो है यकीनी सबब है। भूख लगी, भूख मिटाना है, उसके लिए खाना पीना सबब के तौर पर उसको इख्तियार करना है, तवक्कुल करके खामोश बैठना नहीं है। तीसरी जो चीज है असबाब जन्निया, यानी गालिबन नफा होता है, अक्सर जो है नफा होता है। जैसे उसकी मिसाल है बीमार हो गया आदमी तो उसकी सेहत के लिए दवाई खाना, ये जो है गालिबन असबाब जनिया यानी गालिबन नफा होता है, अक्सर तौर पर इससे आदमी को नफा होता है। दूसरी मिसाल है नौकरी के लिए किसी के यहाँ दाखिल हुआ तो महीना होने के बाद उसको तनख्वाह मिलती है, ये भी गालिबन जो है उसको मिलता है, जरूर जो है तनख्वाह मिलती है। और इसके लिए इन असबाब को छोड़ना आम लोगों के लिए सही नहीं है, बल्कि कुछ बीमारी तबीयत खराब हुई फौरन जो है इलाज कराने के लिए दवाई खाना और पैसा कमाने के लिए नौकरी करना ये जरूरी है। अगर कोई आदमी कवी नफ्स है, बहुत ज्यादा तक़वे के एतबार से कामिल मुकम्मल है, उसका ताल्लुक अल्लाह से है, अगर वो दवाई को खाना भी छोड़ दिया और असबाबे जन्निया को गालिबन उसका फायदा होता उसको भी छोड़ दिया तो ये आला दर्जे की बात है, लेकिन आम लोगों को इसको तर्क नहीं करना चाहिए। तो उस एतबार से तवक्कुल ये जो है बहुत ज्यादा अहमियत के चीज है, इसको हमें समझकर ही उसको इख्तियार कर सकते हैं। हदीस में जैसा आता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ अन्नकुम ततवक्कलून अला अल्लाहि हक्क तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर। अगर तुम अल्लाह पर ऐसा भरोसा करो जैसा के भरोसा करने का हक है तो अल्लाह ताला तुम्हें इस तरह रोजी देंगे जिस तरह परिंदों को रोजी देते हैं। तो यहां पर कुछ लोग ये समझते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं अल्लाह पर जैसा हक है उस तरह का भरोसा करना है और उसके साथ साथ परिंदे जिस तरह अपनी रोजी कमाने के लिए, अपनी रोजी हासिल करने के लिए जंगल दरिया दरख्त पहाड़ सब जगह फिरकर उड़कर शाम तक जो अपनी रोजी को वो लोग हासिल करते हैं, मेहनत मुजाहिदा करते हैं, उसके बाद ही अल्लाह ताला परिंदों को रोजी देते हैं। तो इस हदीस से हमें बात मालूम होती है अल्लाह पर कामिल भरोसा भी करना चाहिए और जितने भी असबाब हैं उसको इख्तियार भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अल्लाह पर भरोसा करके खामोश बैठ गए, वो काम नहीं हुआ, ये सुन्नत के खिलाफ है, बल्कि हमें तमाम असबाब को इख्तियार करना चाहिए। तो यही पैगाम जो है दीन इस्लाम में कुरान और हदीस में जो तवक्कुल कहा गया है वो अल्लाह पर अमली तौर से दिल में
یقین کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمیں مکمل اسباب کو اختیار کرنے ہی کی تلقین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں دے رہے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں اللہ کے اوپر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے ہمیں اسباب کو بھی اختیار کرنے کی اللہ تعالی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔